तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवै सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। मातृरचनावली दशम खंड आज अच्छी ज्ञान चारि। प्रभु लिखुछंती मु ज्ञानी नुहे कारण ईश्वर तांको कर्म साधन पाई जेतिकी ज्ञान दियंती मो ठारे ता ठारू अधिक नाही। मु जेतिकी देखि पारुची ताहा प्रकृତରେ जुक्ति संगत अथवा प्रमादपूर्ण बोली जानि परिबी किपरि ना ताहा दुईटिरु कौनसिटी मध्य नुहे कारण जेउ कथाटी दृश्य होउची ताहाकू सरल भावे सत्य बोली ही कुआ जीवो भ्रांति किंबा जुक्ति संगत बोली आदौ कुआ जाय परिबो नाही। एई विषय ज्ञान चारि रे देखंतु स्पष्ट भावे एठी प्रभु लेखिया चाहुचंती जे लास्ट को जोटा कहले जे बाहर को जोटा देखा जाउची ताहा साधारणतः सत्य बोली हमको लागुची एवं जमार भूल बोली लागुनी जुक्ति संगत देखा जाउची पूरा जमार भूल बोली लागु नाही। किंतु किंतु जने जेते बेले भगवान को द्वारा परिचालित हुए सेते बेले सी निजे अनुभव करि पारे जे ता भितरे जो ज्ञानटी परिप्रकाश होउची ताहा ता निजर ज्ञान किछि नुहे एवं भगवान जेते बेले दरकार हबो सेते बेले से ज्ञान आनिकी देबे पुणी तापर लागियो जे मो भितर ज्ञान किछि नाही पुणी जेते दरकार हो पुणी देबे। एवं एठी आउ गोटे कथा कहउचंती जे मु ज्ञानी नुहे कारण ईश्वर तांको कर्म साधन पई जेति ज्ञान दियंती मो ठारे ता ठारो अधिक नाही। तांको कर्म साधन पई से जेति दियंती ता मो पाखर रहिछि। एठी कोन हुए ज्ञान मार्गर जो माने साधक थांती जो माने ज्ञान मार्ग रे भगवान को पाइबा को जाउ चेष्टा करथांती से माने साधारणतः प्रेम मार्ग और कर्म मार्ग को विरोध करंती। किंतु एठी श्रीअरविंद एमती तारी वर्णना करछन्ती से कथा हमको मा एठी स्पष्ट करछन। मा कहउछन्ती श्रीअरविंद कहउछन्ती मु ज्ञान को अनुसरण करू नाही मु दिव्य परम सत्तांकर कार्य को साधन करिवा पई आपना को तांकरी पाखरे समर्पण कर देछि एवं सेही दिव्य परम करुणार बल रे ही एही कार्यटी को साधन करिवा लागि जहा किछि जानिबा आवश्यक प्रत्येक मुहूर्त रे मु ताहा अवश्य जानुछि। तमाने ये गोटे स्थिति आमे समस्ते भी चेष्टा करिबा निज जीवन रे जे भगवान पाखरे जेते हम समर्पित होई जिबा सेते बेले जेते बेले जहा जानिबार मोर आवश्यक पड़िबो ताहा से मते जणाई देबे। एई कथाटी हमें मन रखिबा। एटी श्रीअरविंद कहउछन से कथाटा जे मु किछि करू नाही मोर किछि ज्ञान अधिक नाही जेते बेले जहा दरकार होउची से मते दउछन से ज्ञानटी। तापर कहउछन्ती जे केमिति कोन पाइबा से ज्ञानटी बा आमे निजे मन रखिबा जहा मा वर्णना करछन त आमे निज पई व्यवहार करिबा। मा कहउछन केमिति से जो स्थितिटा को वर्णना करछन्ती आमे निज पई प्रयोग करिबा। से कहउछन्ती एई स्थिति एक अत्यंत प्रशंसनीय स्थिति
ଏହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତିର ପରିଚାୟକ ହୋଇକି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନସିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ସେତେବେଳେ ଏହି ଉପାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରয়োଜନ ନାହିଁ। ଯଦି ମନକୁ ନିରବ କରିପାରିଲେ ତେବେ ଆଉ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ମୋ ଆଡକୁ ବୋହି ହେଇ ଆସିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପାର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର କୌଣସି ପ୍ରয়োଜନ ନଥାଏ। ପ୍ରାପ୍ତ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିକି ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମସ୍ତିଷ୍କଟାକୁ ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତୁର ସ୍ତୂପ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରି ରଖିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୁଡାଏ ବହି ପଢି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର ପଡିବ ନାହିଁ। ସମୟଟା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଜ୍ଞାନଟିକୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିବା ସକାଶେ ଏପରି ଆଦୌ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ। କାହିଁ କରିବାକୁ ପଡେ ନାହିଁ? କାରଣ ମନ ଯେତେବେଳେ ନିରବ ହେଇଯାଇଥାଏ, ମସ୍ତିଷ୍କ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଥାଏ, ସବୁ କିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସ୍ଥିର, ଶାନ୍ତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଉଚିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିକୁ ଜାଣି ଦିବ୍ୟ ପରମ କରୁଣା ବଳରେ ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୋକ ବିନ୍ଦୁର ପାତନ ହୁଏ। ତାରି ଫଳରେ ହିଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଥାଏ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୋଇଯାଏ। ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଥାଏ ତାହା ଜ୍ଞାତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ମନକୁ ନିରବ ରଖିବେ, ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ନିଶ୍ଚଳ, ଏବଂ ତାପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ପୁରା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲିଖିତ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ପରି ରଖିବ। ଯେଉଁ ଦିନ ବା ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ପ୍ରୟୋଜନ ହବ ସେଇଠି ପୁନର୍ବାର ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଯାହା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଯାହା ଦ୍ରଷ୍ଟବ୍ୟ ଆମେ ତାହା ଦେଖିପାରିବା, ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ହେବ ତାହା ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସତ୍ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ଆସୁଥିବାରୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ଅଭେଦ ହୋଇ ରହିଥିବ। ଯେହେତୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ତେଣୁ ତାହା ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରମ ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ। ତା ଭିତରେ ଭ୍ରାନ୍ତି ନଥିବ, ବୁଦ୍ଧିର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ନଥିବ, ଯାବତୀୟ ଧାରଣାର କୌଣସି କଳନା ନଥିବ। ବୁଦ୍ଧି ତାକୁ କଳନା କରିପାରିବ ବି ନାହିଁ। ଯାହା ସତ୍ୟ ତାହା ସତ୍ୟ ହିଁ ହୋଇ ରହିଥିବ। ବାସ୍ ସେତିକି କଥା। ଏହା ଏକ ଭ୍ରାନ୍ତି ନା, ଏହା ପଛରେ ବୁଦ୍ଧିର ସମର୍ଥନ ରହିଛି। ସେ କଥା ଯଦି ତମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚାହଁ ତାହେଲେ ତମକୁ ବହୁତ ତଳୁ ଖସିବାକୁ ପଡିବ। ତଳୁ ଖସିଲେ ଯାଇକି ନିମ୍ନ ଖସି ଆସିଲେ ଯାଇକି ତମେ ବିଚାର କରିପାର। ନହେଲେ ଏତେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ତମେ ଥିବ ଯେ, କାହିଁକିନା ତୁମ ଭିତରେ ସେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରୁ ଯେହେତୁ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତମକୁ ବୁଦ୍ଧି ଆଉ ସେଠି ବିଚାର କରିବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟଟେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନିରବତା ଏବଂ ଏକ ବିନମ୍ର ଅନୁଦ୍ଧତ ଓ ଅଭିନିବେଶିତ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ପ୍ରତିଭାସ ଗୁଡିକ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏପରିକି କୌଣସି ବ୍ୟସ୍ତତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ, ତରତର ହଉନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହଉନାହିଁ, କିଛି ଆସୁନାହିଁ। ସେ ଯୋଉ ଆମର ଉତ୍ତରପଡା ଅଭିଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି କୁହାହେଲା ଯେ କେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରବିନ୍ଦ ଅତି ନମ୍ର ଭାବରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ନିରବ ଅବସ୍ଥା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶବ୍ଦ ପହଞ୍ଚୁଛି। କେମିତି ପହଞ୍ଚୁଥିଲା? ସତରେ ଯଦି ଜଣେ ଧୀରେ ପାଟିରେ କଥା କହେ ତେବେ 3 ଲାଇନ ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଲାଇନକୁ ଶୁଭା ନ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ନିରବ ସବୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଅବତରଣ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ତେଣୁ ସିଏ କଣ ହଉଛି, ନିଜେ ଇଟ୍ ସେଲ୍ଫ, କୋଉଟା ସିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶକ୍ତି ଯୋଉଟା ଆସୁଛନ୍ତି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଭିତରୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ଯଦି ଆମେ ସେଇଟା ବୁଝିପାରୁ ଆମେ ସେଇ ଚେତନାକୁ ଗଲେ ବୁଝିପାରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିନମ୍ର ଭାବରେ, ସହଜ ଭାବରେ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହିଥିବା, ଯାହା ଆମେ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରରେ ରହିଥିବା ଯିଏ କି କେମିତିଆ ଯନ୍ତ୍ର ହେଇଥିବ ନା ସ୍ୱୟଂ କିଛି ଜାଣିନଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ କିଛି ବୋଲି ମନେ କରୁନଥିବ, ମାତ୍ର ସବୁ କିଛିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ
ଏବଂ ସଞ୍ଚାରିତ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଥିବ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ସର୍ବପ୍ରଥମ ସର୍ତ୍ତ କଣ? ଏଇଟା କରିବା ପାଇଁ, ହେଇପାରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଦାନ, ଅହଂର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁପସ୍ଥିତି। ଅହଂର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉପସ୍ଥିତି ସେ ଗ୍ରହଣ ଥିଲା ମାନେ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥିତିକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବିସ୍ମରଣ, ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲିଯିବେ, ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମଦାନ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଥିବ। କଣ କହୁଥିବ ଶରୀର? ଆପଣ ମତେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ହିଁ ହେବି। ଆପଣ ମତେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ହିଁ ଜାଣିବି। ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା କରେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିବି। ଏଇ ଲାଇନରେ ଆମେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ଏଇଠି ସାରିବା। ଏଇଟା 3 ଅକ୍ଟୋବର 1958 ଲେଖାଟି ମା ଲେଖିଥିଲେ। କଣ କହି ଲେଖିବା? ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ହିଁ ହେବି। ଆପଣ ମୋତେ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ହିଁ ଜାଣିବି। ଆପଣ ମୁଁ ଯାହା କରେ ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହା ହିଁ କରିବି। ଏଇ ସଂକଳ୍ପ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ପାଠଚକ୍ରରେ ହଉ, ଆଲୋଚନାରେ ହଉ, ଯୋଉଠି ହଉ ଆସିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି କହିବେ ଯେ ମା ମୁଁ ଏଇଆ ଶୁଣିକି ଆସିଛି। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ମୋ ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାହା ରହୁ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ, ଯେମିତି ଚାହୁଁଛ ମୋ ଭିତରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହବା ପାଇଁ ତାହା ପରିପ୍ରକାଶ ହଉ। ତୁମେ ଯାହା ଚାହୁଁଛ ଏଇ ବୁଝିବା ପାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ରହିକି ତାହା ହିଁ ମତେ ବୁଝିବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ବୁଝେଇ ଦିଅ। ମା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।